মতিউর রহমান মিজান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান। মঞ্চে সভাপতির সাথে প্রধান অতিথি, গেস্ট অফ অনার, পরিচালক সেবা ও সরবরাহ, পরিচালক প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ তাদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করছেন। কোরআন তেলাওয়াত করছেন মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল হক, পেশ ইমাম, বিআরআই জামে মসজিদ। السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. আল্লাহ পাকের সাথে আমি পানিপূর্ণ ম্যাগকে প্রচুর পরিমাণে বাড়িপাত করে আছি। সৃষ্টি করিবার জন্য সেই পানি দ্বারা শস্য সবজি এবং বনবিখারিতে পরিপূর্ণ বাগান অনন্ত মানবরস্ক খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমি অতীব আশ্চর্যকরভাবে পানি বর্ষণ করে আছি। জমিতে বিদীর্ণ করে আছি। অনন্ত তাদের শস্য, আঙ্গুর, সবজি, তেলু, জৈতুন, ফল, বনবিখারিত কোনো বাগান। ডক্টর শহীদুল ইসলাম, ডিরেক্টর সাপোর্ট সার্ভিস, জনাব মুসাত্তার, ডিরেক্টর ট্রেনিং কমিউনিকেশন, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিদেশ থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী এবং এই ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য Agriculture, Government of Bangladesh, Dr. Shahidul Islam, Director General, Bangladesh Academy for Bangladesh Agriculture Research Institute, National Agriculture Research System Scientist, other participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is with great honor that I am here today to address this workshop. Over the years, I've noticed that Bangladesh has made some significant gains in the area of food production and agricultural production. USAID has been associated with Bangladesh and agriculture for almost 30 years, or over 30 years. And in that period of time, we've noticed major changes that have occurred. Changes that Bangladesh can be proud of, and as was mentioned earlier, some of the production figures that are astounding. In the area of rice, where over 26 years you've over doubled your production. Even more so impressive has been the gains that have been made in wheat, where in the early 70s it was at a low level of 0.11 metric tons, and now it's up to over 0.2 metric tons. However, those are activities and those are achievements that Bangladesh has made in the past. You're faced with even more challenges, as I'm faced with the challenge of avoiding the microphone. And these challenges are things that research is an important element of, as research will deal with the future of these areas. I was
in looking over the agenda, I was impressed where I noticed there is the connection between research and practical application, where one of the sessions deals with the social economic studies. It is truly important that scientists realize that there is a role to play in research and commercialization, and the involvement of the private sector is so important. As I said before, the U.S. government and Bangladesh government have been partners in research over the number of years. It is with pleasure that I can say that we are now entering another phase where we have just recently signed a 5-year agreement with CIMIC to work with the Bari and the Wheat Research Center on development and capacity of that center to enhance the development and research in this area. And also to move the center. Culture is taking more prominence within USAID worldwide. Our administrator, Mr. Andrew Natsios, has identified agriculture as a key element in the transition of economies and countries from the development stage to the next stage of their evolution. Our involvement in agriculture goes beyond just in the regular wheat area. We have also had some extensive activities in the horticulture. We're working with other activities to promote the advancement of horticulture. What this says is that overall, agriculture is a prominent part of what AID views as our relationship with Bangladesh, and as we see the future of Bangladesh. To this, I compliment the organizers of this workshop, and look forward to a productive and good working relationship with the Wheat Research Center and Bari over the next years. Thank you very much. এই অনুষ্ঠানের জনাব সভাপতি, বিশেষ অতিথি জনাব জর্জ, ডাইরেক্টর USAID, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, কৃষি গবেষণায় নিয়োজিত কৃষি বিজ্ঞানীগণ, সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখার চেষ্টা করছে। বাকি সব বিষয়গুলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায়। আমরা এই তথ্য জেনে আনন্দিত, বাংলাদেশে হচ্ছে বিভিন্ন ফসলের উপরে গবেষণায় সফল হয়েছে, এটা আমাদের জন্য একটি আনন্দের খবর। আমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরই কৃষি বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনার সময় প্রশ্ন রেখেছিলাম, আমাদের দেশ ডাল ভাতের দেশ, তার বিমত নেই, তবে এটাও আমাদের স্মরণযোগ্য আগামী দিনে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আদর্শিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানুষ পানিটা নিয়ে আসো, এই দড়ি এই যাও তো। আয়াতুল লাহুমুল আরদুল মাইতাতু আহইয়াইনাহা ওয়া আখরাজনা মিনহা
শস্য এবং ফলজ বৃক্ষরোপণ 2002 কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন মহাপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব উপজেলার একটা অনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকার কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশালের একটা মাদ্রাসা উন্মোচন করেছেন এবং বৃক্ষরোপণ করেছেন। সেজন্য আমাদের অবস্থান কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ময়মনসিংহ নাসিরাবাদের শব্দের সাথে জড়িত আছে বাংলার স্বাধীন অনুষ্ঠানের সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন, ময়মনসিংহের ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু ময়মনসিংহ নামকরণ সম্পর্কে উনি জীবন নির্ভর করে আমি মনে করি যারা মাত্র যে কর্মচারী কর্মকর্তা আছেন তাদের চাকরি লাভ করেছি মহান আল্লাহ তাআলার কৃপায় এবং অথচ দুর্ভিক্ষ নেই। এই দুর্ভিক্ষ দূর যারা করেছে তারা হচ্ছে ব্লক সুপারভাইজার মাননীয় মন্ত্রী। তাদের ব্যাপারে তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার জোর অনুরোধ থাকে। কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, যারা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মাননীয় রহমান নিজামী মহোদয়, আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এই পরিচালক ফিল্ড সার্ভিস রফিক আহমদ সাহেব, উপস্থিত জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক, উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ। আপনারা সবাই জানেন যে দিন দিন মানুষ বাড়ছে, জমির সংখ্যা অনেক কমে আসছে বিভিন্ন কারণে, শিল্পায়ন বলেন, পিঠে ভাটা বলেন, রাস্তাঘাট বলেন। কৃষি বিজ্ঞান, কৃষিবিদ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রত্যেক পর্যায়ে কৃষির সঙ্গে জড়িত ব্লক সুপারভাইজার, আমি এই অগে বাগান বাড়িতে পরিণত করে এটা ন্যূনতম একটা তাদের টার্গেট দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করবো ওই টার্গেটের যে আরো বেশি তারা করবেন। একটি ব্লকে 1000-এর উপরে কম ফ্যামিলি থাকে। আর আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের মূল্যবান সময় এই অভিযানে ফলজ বৃক্ষরোপণের প্রস্তাব পেশ করি। বনজ বৃক্ষেরও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, পুষ্টির চাহিদা মেটাতে আপনাদের মাধ্যমে গোটা আমরা সরকার আশীর্বাদ খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য গঠন করতে হয়, পুষ্টি অর্জন করতে হয়। তাহলে আমাদের দেশের বর্তমানে যে খাদ্যের অভ্যাস চলে আসছে সাথে তরকারির রেশিও 10%, 20%, 25%-এর বেশি নয়। বিভাগের মাননীয় পরিচালক সরোজ রহিম সাহেব আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। বিগত 5 বছরে আওয়ামী শাসনামলের এই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। আল্লাহ মেহেরবানি এই জমিনে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমি আল্লাহর প্রধান অতিথি, 4 দলীয় জোটের অন্যতম উপস্থিত বিশেষ অতিথি, বৃহত্তর ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান, জামাত-e-Islami জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ঐক্য প্রয়োজন রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত চক্রান্ত যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন আমাদেরকে ঐক্য, আমাদের যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ভাইরা আমরা জানেন বর্তমানে সবাইকে আমার সম্মান করতে জানেন। আমি আমার আজকের এই
বছর পর তারা যখন ক্ষমতায় যায়, তার আগে দেশের মানুষ মনে করেছিল তারা যে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে, তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আওয়ামী লীগ তাদের অতীতে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের কোনো পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়নি। গণতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ একসাথে চলতে পারে না। তাই আওয়ামী দুঃশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতির মাধ্যমে আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পর দিন থেকে আবার আওয়ামী লীগ তার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। প্রথমে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, এরপর নির্বাচনে কারচুপি, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার, সংসদে যোগদান না করা, দেশে বিদেশে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের জন্য আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে আপনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে, জামাত-ইসলামীর পক্ষ থেকে, জাতীয় জোটের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সে সাথে আপনাদের মাধ্যমে এখনো তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, তাদের সবাইকে আমি এই সংগ্রামে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাতে চাই। যে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের পর অটুট ঐক্য, এই ঐক্য ছাড়া চেষ্টা করেছিল তাদের ভূমিকার কারণে কেয়ারটেকার সরকার প্রধানের সফল অবস্থানে প্রভাবিত করার মাধ্যমে। আপনারা এতটুকু জানেন, কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হওয়ার পর ছাড়া নীরব গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের এই নীল শেখ হাসিনা নির্বাচন সুস্থ হয়েছে বলে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখিরাতের কল্যাণ দান করো, দুজকের আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের উপরে তোমার রহমত নাযিল করো আর সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের ঠিক করো। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের দেশের উপরে তোমার রহমত নাযিল করো, সকল প্রকারের বাধা মুসিবত ফিতনা ফাসাদ দূর করো। ইয়া আল্লাহ, ঠিক দান করো। ইয়া আল্লাহ, আমাদের দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভেতরের বাইরের সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র তুমি নস্যাৎ করে দাও। সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ইয়া আল্লাহ এই দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনার তৌফিক তুমি। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুন আলাল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ময়মনসিংহ শহর শাখার আমির মোহাম্মদ আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সহ 4 দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ এতে বক্তৃতা করেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশের কোথাও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস হয় না। সন্ত্রাস রোধে সামাজিক সচেতনতার উপর মন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। Rather than emotional and slogan-based politics.
to make the country a prosperous and developed one. He was addressing the Thana Amir conference at the auditorium of Maruf Foundation at the Puranapolitan area in the capital today. Dhaka City unit of Jamaat-e-Islami Bangladesh organized the conference. Presided over by City Amir ATM Azharul Islam, the conference was also addressed by Jamaat leaders Mominul Islam Patwari, Advocate Jasimuddin Sarkar and Maulana Abu Tahir Masoom. Janab Nizami said, in the name of culminating terrorism worldwide, the Western world destroyed Afghanistan, continued operation and destruction in Palestine and declared attack on Iraq. He said the Jamaat-e-Islami always played constructive and responsible role to face all kinds of threat against Muslims, including recent violence in Gujarat of India. We also protested the Gujarat violence against Muslims in a proper way. জাতীয় মৎস্য পক্ষের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি জাতির ইতিবাচক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। পরে মন্ত্রী দৌলতপুর গ্রামে চাষির বাড়ি বাগানবাড়ির মডেল পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সার গুদাম জাতের ক্ষেত্রে শতকরা 10% পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগে প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখা অথবা এর বিকল্প উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হিদায়াতুল ইসলাম চৌধুরীকে আহ্বান করে 7 সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাটের তৈরি ব্যাগে রক্ষিত সার নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে গুদামজাত প্রক্রিয়ায় নিচের দিক থেকে 6টি লেয়ারে পলিপ্রোপাইলিনের তৈরি বস্তা ব্যবহারের country. The minister said this while visiting the newly set up Agriculture Counselling Centre at the Kashipur Union Porishad office under Borishal Shodar Upazila today. He said the present government was pledged back to changing the lot of farmers and overall development of the agriculture sector. He also planted a sapling at the centre premises. Later he visited a model program entitled Chashir Bari, Khamar Bari, developed with Prime Minister and NEC Chairperson Begum Khalida Zia in the chair. The projects are development of Mazar of Shahid President Zia Rahman and the adjoining garden areas under the Ministry of Housing and Public Works, investment assistance project of management of aquatic ecosystem through community husbandry activities under the Ministry of Fisheries and Livestock, Destitute Women Development Program second phase under the Ministry of Women and Children Affairs, Stipend Project for Primary Education under the Mass Education Division, Industrial Development and Modernization Project for Physically Handicapped under Social Welfare Department, construction of Islamic Foundation Complex second phase at Shere Bangla Nagar under Ministry of Religious Affairs, The Cabinet also approved the proposal for signing the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The proposal for introduction of a counter-trade arrangement between Bangladesh and Thailand was also approved in the Cabinet. The Cabinet approved the proposal to give the permission of entrance to visitors in the Bangladesh Secretariat after 2 p.m. every day from Saturday to Wednesday and make Thursday the day without visitors. Members of the Cabinet and concerned state ministers attended the meeting. Cabinet Secretary, Principal Secretary to the Prime Minister and concerned secretaries were present. বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের গৃহীত কৌশলকে প্রশংসা করে সম্প্রতি জার্মানিতে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের তাদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সেখানেও তারা জামাত ইসলামের গৃহীত এই কৌশলকে যুগোপযোগী বলে উল্লেখ করেছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম বিশ্ববাদ কার্যালয়ের নেতৃত্বে
10 সদস্যের একটা ডেলিগেশন বাংলাদেশ এসেছিল, আমার বাসাতেও তারা এসেছিলেন। তো জামাত ইসলামীর বর্তমান ভূমিকায় আমরা বৃদ্ধি করি, যাতে করে যে ধরনের মানুষ তৈরি করে আল্লাহ তাআলা রাখার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দান করেন। আমাদের অনেকের মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল, আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয় কেন নিলাম না? আমি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি যে আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয় নেই। মানুষের মনে তো প্রশ্ন এটাই, ইসলাম ওরা আধুনিক রাষ্ট্র প্রশাসন বোঝে না। আধুনিক এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তরে ভেতর দিয়ে আবার মনে হয় ছাত্রীদের চিকিৎসা, সেই কঠিন পরীক্ষা, এগুলো আমরা ইতিহাস থেকে জানি। করার পরে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠন করেছিল এবং এই কমিটি খুব দ্রুত রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দিতে পারে। এটাকে যদি কেউ মূল্যায়ন করেন তাহলে এটা একটা বিরাট কাজ। আর যদি মনে করেন না আমরা ইসলামের কোন আইন, আমরা স্লোগান দিয়ে অমুক দেশটা আমরা চলে যাবো, আমরা তাদের আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়ে যাবে করতে হবে। ইসলামী শক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে এই জোড়াতালি দিয়ে এগুলো করা যাবে। ওই লক্ষ্যে আমাদের আরো করণীয় আছে, সেগুলো দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তাই থানায় সামাল দেওয়ার জন্য বলতে লাগছে ধরো, তারা আবার সাদাইতে না এখন নাকি ভালো হচ্ছে, এখন নাকি সব তাই এই প্রশ্ন বলতেছে। তারা যে আমাকে প্রতিদিন বলতে পারে যে এখন আর অসুবিধা নাই, তাদের এই কথা তাহলে বোধহয় সত্য নয়। এই প্রশ্ন সত্য হলে তাদের কথা সত্য নয়, তাদের কথা সত্য হলে এই প্রশ্ন সত্য নয়। করতে হবে। নকশালদের জায়গা তো খুব বেশি না, আমাদের পাবনার মধ্যে সব থানায় না, আর যে যে থানায় আছে সে থানারও সব ইউনিয়ন অন্যের উপরে আঘাত করার আগে নিজের পালাবার রাস্তাটা ঠিক করে রাখা। এই প্রশ্ন আজকে এখানে বারবার আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এসছে, সন্ত্রাস বেশি হলো কেন, সমক্ষের সন্ত্রাস কেন, সমক্ষের সন্ত্রাস কেন। আমি আশা করব আমাদের এখানে সিভিল প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন তারা সক্রিয় হলে এখানে এইসব সন্ত্রাস অচিরেই বন্ধ হবে। সে যে ব্যক্তি হোক, যে দলেরই হোক, সন্ত্রাসীদেরকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইসব অবস্থার কারণে কোন এমপি, কোন মন্ত্রী, কোন কাজ আপাতত খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তবতাকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে এই ব্যাপারে কিছু ঘটার আগে সমাজনগর হওয়া। এখন জামাতকে ভালো করতে হলে শিবিরের ট্রেনিংকে মজবুত করতে হবে, শিবিরের আদর্শিক মান উন্নত করতে হবে, কারণ ওইটা তো হলো নাস্তায়। ওইখান থেকে উন্নত মানের তারা যদি ময়দানে আসে তাহলে কাজ ভালো হবে। সভায় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যশস্য বিপণন ও বিতরণ, দেশীয় ফলের বিপণন, সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন, সার বিতরণ, কীটনাশকের অর্থনৈতিক ব্যবহার এবং পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কৃষকের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে 6টি পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। মূলত এবারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে, আর দেশের এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়কে সামনে রেখে ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ লাগাবার বিষয়টিকে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি আশা করি আপনার এই প্রশ্নের বাস্তব জবাব মিলবে আমাদের বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ। আমাদের দেশের
ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতি বছর 150 থেকে 200 কোটি টাকার ঔষধি কাঁচামাল প্রয়োজন পড়ছে, কিন্তু এর অধিকাংশই বহির্বিশ্ব থেকে আমদানি করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে প্রতি বছর। Director General of the Agriculture Extension Directorate, Musliuddin Ahmed, was present with him. সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলাম বুলবুল এবং সংসদ সদস্য মাওলানা আব্দুস সোবহান, শাহজাহান চৌধুরী ও ডাক্তার সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বক্তৃতা করেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সংস্কার কর্মসূচি অনুসরণ করেই বিশ্ব মুসলিমের সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে হবে। ফলজ বৃক্ষরোপণ পক্ষ 2002 উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। দর্শক মণ্ডলী, আমরা জানি বছরের এই সময়টি বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত এবং বৃক্ষরোপণ অভিযানটা চলে সারা দেশ জুড়ে এই সময়টিতেই। এবছর সাধারণভাবে যে প্রচলিত বৃক্ষরোপণ অভিযান, তার পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয় ফলজ বৃক্ষরোপণ পক্ষ 2002 উদযাপন করছে। ফলজ বৃক্ষরোপণ আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে গেলে নিশ্চয়ই ফলজ বৃক্ষ অধিক হারে রোপণ করা দরকার। আর এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান নিজামী, উপস্থিত আছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, উপস্থিত আছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব আয়ুব কাদরি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মুসলিউদ্দিন আহমেদ। আমরা প্রথমে কথা বলছি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সাথে। মাননীয় মন্ত্রী, আপনার কাছে আমরা প্রথম যে বিষয়টি জানতে চাই যে আমরা জানি বছরের এই সময়টিতে প্রতি বছরই আমরা বৃক্ষরোপণের জন্য একটা অভিযান শুরু করি। এবছরও শুরু হয়েছে, কিন্তু বিশেষ করে এই বছর কৃষি মন্ত্রণালয় ফলজ বৃক্ষরোপণ পক্ষ উদযাপন করছে। মূলত কোন উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আপনারা এবারে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন? এবারে এই বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আন্দোলনে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে ফলজ বৃক্ষরোপণের বিষয়টি যোগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, গাছের মধ্যে সব রকমের গাছই আছে, বনজ, ফলজ এবং ভেষজ, সবগুলোই গাছ। আর ফলজ গাছের মধ্যে একাধারে 3টি জিনিসই আছে। ফলজ গাছ থেকেও কাঠ হয়, ফল পুষ্টি যোগায়, আবার একই সাথে ফলের মধ্যে ভেষজ গুণ আছে। এই কারণে এই বৃক্ষরোপণ আন্দোলনটাকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্মিলিত এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এবার ফলজ বৃক্ষরোপণটাই যোগ করেছি। উদ্দেশ্য একদিকে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা, জনগণের পুষ্টির যোগান দেওয়া এবং প্রান্তিক চাষিদের বাড়তি আয়ের একটা ব্যবস্থা করা। আপনারা জেনেছেন ইতিমধ্যেই বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরুর দিনে, উদ্বোধনী দিনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন গাছ লাগানোর মাধ্যমে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারি, আমরা দেশের আয় বৃদ্ধি করতে পারি, একই সাথে পরিবেশকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে আমরা গোটা দেশটাকে একটি বৃহত্তর বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরিণত করতে পারি।
আমরা তিনটা লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ফলজ বৃক্ষ রোপণের উপরে জোর দিচ্ছি। 1 নম্বর, পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা করা। দ্বিতীয়, পুষ্টি চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, দেশের গরিব কৃষকদের বাড়তি আয়ের জন্য একটা বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করে। এখন বর্ষা মৌসুম, গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। আমরা সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছি গাছ লাগানোর জন্য। আপনি এই মুহূর্তে আমাদের সাধারণ কৃষক ভাইদেরকে কি আহ্বান জানাতে চান? আমরা এই বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে দেশের জনগণের কাছে যে আবেদনটুকু রাখতে চাই তা হলো বৃক্ষরোপণের জন্য এটা একটা উপযুক্ত মৌসুম। এই সুযোগে যাদের জমি বেশি আছে তারা যেন জমির একটি অংশকে ফলজ গাছের বাগানে পরিণত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাদের বসত ভিটার বাইরে বাড়তি জমি নেই তারা যেন নিজের বসত ভিটার চারপাশে পরিকল্পিতভাবে ফলের গাছ লাগিয়ে নিজের বসত বাড়িটাকে এক একটি বাগান বাড়িতে পরিণত করেন। সেই সাথে বৃক্ষরোপণ যেন পরিকল্পিত হয় এবং এটা স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা গ্রহণের জন্য আমরা আহ্বান জানাতে চাই। কৃষি কর্মকর্তা কিন্তু মূলত কৃষকদের সেবায় নিয়োজিত। কৃষকদের সেবা করা কৃষি কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সেবা পাওয়া কৃষকদের অধিকার। কৃষকগণ যেন কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন, তাদের অধিকার বুঝে নেন, যাতে করে এখন যে গাছটা একটি চারা তারা রোপণ করবেন এটা যেন স্থায়ী হয়। শুধু বৃক্ষ রোপণের কথাই আমরা বলছি না, যাতে করে উন্নত মানের চারা তারা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ফলের চারা তারা গ্রহণ করেন। সেই সাথে এটা সংরক্ষণের এবং পরিচর্যার জন্য নিজেরাও উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের তারা সহযোগিতা গ্রহণ করেন। আমি আপনার এই প্রশ্নের সুযোগে গোটা দেশবাসীকে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে একটি আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানাতে চাই, যাতে করে আমাদের গোটা বাংলাদেশ একটি বৃহৎ আকারের বটানিক্যাল গার্ডেনে পরিণত হয়। আমরা আমাদের নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে ফল বিশ্বের বাজারে রপ্তানি করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হই। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে। এবার মাননীয় of different bodies under the Agriculture Ministry at the Circuit House Auditorium in Shirajganj today. The minister said despite negative impact of global economy, the four-party alliance has achieved mentionable success in its economic activities. He called upon the private entrepreneurs to come forward in setting up agro-based industries. Earlier, he planted saplings at Circuit House premises. The minister also distributed saplings amongst the representatives of various organizations free of cost. Of a week-long tree fair. Agriculture Minister Matiur Rahman Nizami attended the function as chief guest. Among others, Maulana Abdul Subhan MP spoke on the occasion. The Agriculture Minister said the habit of taking balanced diet would be built up to create a healthy nation. He distributed prizes among the recipients. Earlier, the minister planted a sapling at the Pabna Circuit House premises. অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় দেশীয় ফল উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, কৃষি বিভাগ এবছরই প্রথম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করছে। পরে তিনি বোয়ালমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন ও সাঁথিয়া ডিগ্রি কলেজের একটি নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
Members of our cabinet, diplomats and high civil and military officials were present to welcome the Thai leader. Thaksin Shinawatra also introduced members of his delegation to the Bangladesh Prime Minister. শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে আজ ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পারোয়ার, মাওলানা আব্দুল আজিজ ও অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী শ্রমিক জনতাকে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। Reports the flood situation in the district has improved. Society have started. Matiur Rahman Nizami has said the government is ready to implement the agricultural rehabilitation program after the present flood caused by incessant rain and waterlogging. He was presiding over a coordination meeting of the heads of different offices, directorates and organizations in Dhaka today to review the current flood situation in different areas of the country and programs of the post-flood agricultural rehabilitation. In the meeting, additional directors of the Agriculture Extension Directorate gave reports on overall flood situation of their respective areas and extent of damages. They said there is no reason to be alarmed as the present flood situation is a normal phenomenon of the rainy season. উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এর আগে কৃষিমন্ত্রী জাতীয় বীজ প্রত্যয়ন পরীক্ষাগার ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কন্ট্রোল ফার্ম পরিদর্শন করেন। তিনি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি চত্বরে ফলজ বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। সভাপতিত্ব করেন। সভায় মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে অভয় আশ্রম সৃষ্টি করা এবং দেশের জলাশয়গুলোর উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। সভায় চিনিকলগুলোর কমান্ড এরিয়াতে গুড় উৎপাদনের জন্য পাওয়ার ক্র্যাশার ব্যবহার না করার বদের আখের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। উল্লেখ্য, কৃষি পণ্যের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত কৃষি কমিশনের দেয়া 245 Convener of the committee, Industries Minister M.K. Anwar, chaired the meeting. The meeting discussed the issue of bringing all research organizations on the agriculture sector under an integrated service pool to give inspiration to the researchers. It also decided to identify the breeding places for fish and production of fries and to develop the natural water bodies to increase cultivation of small fish. The meeting also decided to retain the earlier decision of not allowing power crushers for producing molasses in the command areas of the sugar mills. Agriculture Minister Mutiur Rahman Nizami, Land Minister Shamsul Islam, Information Minister Tariqul Islam and Environment and Forest Minister Shahjahan Siraj He said this while speaking at a national cultural convention organized by a National Cultural Council at BIAM Auditorium in Dhaka today. Minister for Social Welfare Ali Hassan Muhammad Mujahid and Education Minister Dr. Osman Farooq also spoke at the convention. The speakers called for ensuring optimum protection of the country's cultural border for the sake of political sovereignty. আলোচনা এবং অন্তরায়গুলো কিভাবে দূর করা যায় এবং ডব্লিউটিওর যেসব নীতিমালা আছে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এইসব বিষয় আজ আলোচিত হয়। মূলত আমাদের যারা দেশীয় যারা রপ্তানিকারক যারা দেশের বাইরে নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রাণবন্ত আলোচনায় শরিক হন, সুপারিশ এবং পরামর্শ দেন।
এই বৈঠকে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার, মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়, মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষিভিত্তিক ফলন সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত হিমাগার স্থাপনের বিষয়েও আলোচিত হয়। দেশে বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প পার্ক স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেবে প্রাইভেট সেক্টর, তবে সরকার জমি, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিশ্ববাজারে চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে, বৈচিত্র্য বাড়ছে, এর সাথে আছে প্রতিযোগিতা। সেখানে আমাদের জায়গা করে নিতে হলে আমাদের যে জনবল এতে জড়িত, শ্রমিক, মালিক, শিল্প উদ্যোক্তা, তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের সরকারের ভূমিকা হবে সহায়ক ভূমিকা। আমরা মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে চাই, প্রশিক্ষণ দিতে চাই। আমাদের সরকার প্রাইভেট সেক্টর প্রমোটার গভর্নমেন্ট। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেসরকারি উদ্যোগে একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট কে গড়ে তুলতে চাইলে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দেব।